جی السلام علیکم۔ جی وسلام جناب بٹ صاحب۔ ہاں جی سنائیں کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب، آپ سنائیں۔ سب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے بعض آپ نے جو ریکارڈنگز کی ہیں، میری نہیں لیکن اور کوئی جو ڈالی ہے، اس پہ نا کچھ آپ نے اپنے کمنٹس دیے ریکارڈنگ کے اندر، تو برائے مہربانی اگر میری ریکارڈنگ آپ اپلوڈ کریں تو اس میں یعنی کہ کوئی کمنٹس نہیں ہو، اس طرح ہو جیسے ہماری بات چل رہی ہے۔ جی ہم اور تو کوئی کمنٹس مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا کمنٹس۔ نہیں، وہ آپ نے نا ایک میں نے آپ کی اپلوڈ دیکھی، آپ نے اس میں بتا رہے ہیں کہ جی یہ اس نے کہا، اور پھر میں نے یہ کہا، یعنی کہ وہ جو ویڈیو مکمل نہیں چل رہی، ویڈیو چلتی ہے پھر کس آپ کی کے کس کی آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ نہیں، کوئی اور نہیں، تھی اب مجھے وہ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے واٹس ایپ کی۔ تو وہ واٹس ایپ کی جو ڈبیٹس ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ پھر ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہوئی تو اس کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ سکائپ کا یہ نہیں ہوتا، سکائپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ویسے کی ویسے اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جی اچھا، دوسرا ہے کہ ہم نے جو ہاں ایک بات ہے، جو ہمارا مسئلہ تھا عربی کا ہے، عربی آپ کو آتی تھی اور میں بار بار کہہ رہا تھا مجھے نہیں آتی، اور حدیث کے حوالے تھے وہ تو میں نے آپ کو ایک بھیج دیا تھا، وہ اخلاق والا اور قرآن والا عائشہ کا۔ وہ اب میں نے ایسے کیا ہے کہ اس میرا جو میں نے آپ کو قدم کا حوالہ دیا تھا، اس کے پاس ایک 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 فائل ہے جس میں 9 حدیثوں کی ساری احادیث جو ہے نا کتب کی، جن میں صحیح بھی وہ جمع ہے، اس میں کوئی بھی ورڈ آپ دیکھیں، اس کی ساری احادیث جتنے بھی کتب میں موجود ہو اس ورڈ کے بارے میں وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو میں نے مسئلہ حل کر لیا کہ آپ کے جو کہتے ہیں نا آپ کے حوالہ پیش کریں، جب بھی کوئی حدیث کا حوالہ چاہیے ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی گھنٹے کے اندر یا اسی دن وہ میں جو بھی بتاؤں گا وہ مل جایا کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایک کوئی بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ عربی کا اگر مسئلہ کبھی پیش آئے کہ آپ مجھ سے پوچھے اور میں نہ بتا سکوں، تو میں پھر اسی دن یا اسی وقت وہ اپنے کزن کو ٹیلی فون کر کے تو میں وہ مسئلہ جو میرے حوالے سے ہو عربی زبان کا وہ میں حل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی دوسری بات ہے کہ کیونکہ جو پہلے ہمارے ایک دن میں دو گفتگو مباحثے ہوئے ہیں، تو اس میں اس لیے تیار نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ ہمارا یہ بات بات بار ہو رہی تھی، اور قاسم صاحب بھی یہی بات ہوئی کہ پہلے ہم ان پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے جو ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ آپ سے کوئی بھی واٹس ایپ پہ میں نے یہ لکھا تھا، لیکن کیونکہ آپ پھر گفتگو کو ذرا قرآن کے حوالے سے دوسری طرف لے گئے، تو وہ نہ تو حوالہ میں نے اس ٹائم اوپر آگے نیچے پڑھا تھا، آپ کی زبان پہ جو آپ نے مجھے بتایا وہ حوالہ ہی سے پھر ہماری گفتگو شروع ہو گئی، تو ہم ان پوائنٹس پہ گئے نہیں۔ بہرحال اب میں یہ کوشش کروں گا کہ اچھا پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہو جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے، جو دو پہلے ریکارڈنگ ہو چکی ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اپنی بات شروع کروں۔ تو پھر مجھے کوئی 2-3 منٹ چاہیے ہوں گے یا 4 منٹ، تاکہ میں جو دو گفتگو ہماری دو ریکارڈنگس ہو چکی ہیں ان کو میں کلوز کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ فرمانا ہے کہنا ہے پچھلے جو ریکارڈنگ کے حوالے سے، تو آپ کہہ دیں تو میں خاموشی سے ان کو سن لیتا ہوں۔ کوئی چیز ریکارڈ کر لکھنی ہوئی نوٹ تو میں نوٹ بھی کر لیتا ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا جی، ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلی گفتگو کے اندر فرمایا تھا کہ حور جو ہے نا یہ آہور یا اس طریقے سے حوریں یا اس طریقے سے آپ نے کہا تھا اس کی جمع ہے، یا اس کی واحد ہے، اس طریقے سے آپ نے کچھ کہا تھا، تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ اس کی لغت مجھے آپ ضرور دکھائیے گا۔ پہلی تو یہ چیز آپ کے ذمے ہے، آپ نے کچھ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے؟ آپ نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں جی، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی احور جو ہے یہ واحد ہے اور حور جمع ہے، یہ یہ میں نے ان یہ سے کہاں مسئلہ سے پوچھ اور کس سے پوچھا ہے آپ نے؟ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میرا کزن ہے وہ 7 سال شام میں رہ چکا ہے، حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کو آنا پڑا، اس سے پوچھا ہے، اور وہ خدا کے فضل سے مربی بھی ہے اور عربی زبان کا ماہر ہے۔ اچھا اچھا، ان کے پاس ساری حدیثیں ہیں تو ہر قسم آپ کی ان کو ہی کیوں حوالے۔ نہیں لاتے مکالمے کے لیے؟
नहीं, उनको मैं, एक मिनट, मैं उनको ले लेता हूँ जी अभी, क्योंकि वो ड्यूटी भी देते हैं। मैं तो, मेरे पास इस लिहाज से ज्यादा वक्त होता है, आपने देखा होगा कि मैं दोपहर को भी अवेलेबल होता हूँ, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी। कोई वक्त हो कि मुझे कोई काम पड़ जाए, लेकिन वो क्योंकि ड्यूटी भी देते हैं अपनी रेगुलर, तो हम्म। अगर आप कहते हैं तो उनको मैं स्काइप पर या व्हाट्सएप पे ले लेता हूँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ, अगर वो ऑनलाइन हुए तो मैं उनको अभी ले लेता हूँ व्हाट्सएप पे उनको। या ऐसे करते हैं, उनके से ना, जब हमारा इसके बाद हमारी गुफ्तगू होगी तो मैं उनसे टाइम बना लूंगा, और वो भी उसी टाइम पे मेरे साथ शामिल हो जाएंगे गुफ्तगू में। जी, एक तो तो फिर ये जो आप आपका अरबी के हवाले, हाँ जी, या कागज़ पे लिख अरबी लिया। के हवाले से, या ये अहवर अहवर और हूर के हवाले से जो मामला हो, अच्छा हाँ, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इसके अलावा और कोई मामला हो तो आप बताएं। ये मैं जो मैंने कहा था, मैं 2-3 मिनट लूंगा, उसमें ये मसला भी है, मैं उस पर बयान करूंगा। इसलिए अगर इसके अलावा, क्योंकि इस पे मैंने अभी बात करनी है अपने हवाले से और आपका आ जाएगा उसमें, इसके अलावा और कोई पॉइंट आपने बताना है तो वो बताएं। जी, बस और अभी गुफ्तगू शुरू करते हैं हम। और आज असल में मैंने ये पूछना था कि क्या नबी जो होता है वो झूठ बोल सकता है? नहीं, देखे ना, ये जो आपने अब सवाल किया है, ये फिर एक नई तरफ गुफ्तगू चली जाएगी, ठीक है। मैं चाह रहा था कि हमारी जो गुज़श्ता गुफ्तगू है, उसको हम, रिकॉर्डिंग हुई है उस पे मैं थोड़ा सा अपना बयान कर दूं, तो उसको जरा क्लोज करके फिर हम जो है ना वो इस इन सब तरफ आएंगे, ठीक है। जी तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो जी मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कि मैं 2-3 मिनट लूंगा, तो आप बड़ा मेहरबानी इसमें, यानी कि मुझे टोके ना, बाद में आप फिर जो मर्जी कह लें। जी इसलिए मैंने पहले आपको दावत दी थी कि आपने कुछ उस हाल से कहना तो कह दें। जी, बेहतर आप फरमाएं। अच्छा, हमारा जो आखिर पे बहस खत्म हुई थी, वो हुई थी खंजीर वाले मामले पे। आप रिकॉर्डिंग देख लें, उस पे था खंजीर जमा या वाहद है, जी ठीक है। जी उसमें ये है कि आप कह रहे थे जमा वाहद है, मैं कहता, मैंने जो पढ़ा वो खंजीर ही पढ़ा, लेकिन मैं जमा कह रहा था। जी आपको जी याद होगा कि मैंने जो खंजीर का हवाला दिया था वो किस लिहाज से दिया था, वो इस्तारी जुबान के हवाले के लिहाज से दिया था कि जो अल्फाज होते हैं मफहूम वो नहीं होता। तो खंजीर का कत्ल करना और सलीब को तोड़ना, जो हम समझते हैं वो है कि खंजीर से खंजीरी सफात है, ठीक है। और सलीब से वो असायत का वो अकीदा है जो सलीब के साथ चिस्पा है। हमारे ख्याल से ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे मेहदी की सूरत में, वो भी एक अलहदा बहस है, उसको भी हम उठा लेंगे कि हम हदीस के रूह से आपको साबित कर देंगे मेहदी और ईसा एक ही शख्सियत के दो नाम है, हदीस के रूह साबित करेंगे वो, लेकिन अलहदा बहस है, इसको आप नोट कर लें इस पॉइंट को, ठीक है ना। वो मैं आपको फिर अलहदा बहस जब हम उठाएंगे तो उस पर ये हम चीज साबित कर देंगे आपको, ठीक है। इसलिए आपसे मैंने कहा था मेहदी, आप कहते ना क्या लिखा है ईसा, क्योंकि हम मेहदी और ईसा को एक ही शख्सियत समझते हैं, हदीस के रूह से साबित करना भी हमारे जिम्मे है। तो इसलिए मैं भी उसको बार बार कहा था, आप कहते नहीं ईसा, मैं फिर लिखा तो ईसा है, तो फिर मैंने ईसा पढ़ दिया, ठीक है। अब यह है कि हमारे नजदीक ये है कि वो खंजीरी सफात का खात्मा करेंगे कुरान की तालीम के जरिए, और कुरान की तालीम से जो अकीदा उसके साथ सलीब के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बातल साबित करेंगे, ठीक है। ये हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्फाज को सरा नहीं लेते जैसे आप लेते हैं, इसलिए मैं जमा जमा कर रहा था कि ये जमा आप वाहद वाहद कर रहे थे, लफज को ऐसे ही ले रहे हैं जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा है कि आप अपनी, जब मैं आपको टेलीफोन करता हूँ तो आपके वो टेप चलती है कि कफन में अला नहीं होगा, ये भी इसी तरह का एक मामला है। आप जो चीज, इंसान का तकाजा ये है कि जो चीज आप, अगर मैं, यानी कि मुझे शर्म ना हो, हया ना हो, तो मैं कहूँ आप झूठे हैं, आप कोई भी मुझे कफन दे दे, मैं उसको मिट्टी के अंदर डालूंगा, वो वो मैला हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं, आपकी केसर कह रही है, रिकॉर्डिंग कह रही है, जो उसकी भी आपने खतून की डाली है कि मैला नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है कि ये अल्फाजी तरीके, अल्फाज में इस तरह से नहीं ले सकता, इसका अल्फाज तो यही है लेकिन मतलब और है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे उस बहस में पढ़ूंगा ही नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ हवाला देने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है। तफसीरें इसीलिए लिखी जाती हैं कि अल्फाज जो है साब मायने नहीं देते, और जो शुरा की तफसीरें लिखी जाती हैं, तशरीह की जाती है, गालिब, अब मैं तो नहीं कहता गालिब एक शेर पढ़ता है, मैं उससे कहूँ जी मुझे उस शेर की ज्यादा समझ है, जैसे गालिब का, अगर गालिब अपने शेर की खुद ही तशरीह कर देता है, तो मेरे इंसाफ का ये तकाजा है
کہ میں کہوں ہاں جی غالب جو تشریح کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں اس کو کہوں نہیں میری تشریح بہتر ہے یا میں تم سے بہتر تشریح کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے خود شرم آنی چاہیے اس لحاظ سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے۔ اچھا، دوسرا کہ حضرت عائشہ کی والی حدیث کو بھیج دیا آپ کو، پھر کیا کہتے ہیں اسکائی پہ بھیج دیں گے۔ حضرت عیسیٰ والا بھی جو ہے اچھا ہاں، آپ نے جب جنت کا ذکر ہوا تو میں نے کہا جی عورت کو پھر جنت کیا میں نے کیا ملے گا، تو آپ نے فرمایا جی یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے میں بھی بعض نکات بعض مضامین کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علیحدہ بحث ہے جو ہم علیحدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے میں نے عیسیٰ اور مہدی کا جو مطلب کہ ملاپ کیا کہ یہ ایک ہی شخصیت کو نام ہے، اس کو بھی ہم آپ جیسے آپ نے کیا کہ عورت کو کیا ملے گا علیحدہ بحث ہے، یہ بھی علیحدہ بحث ہے جس کو اس کے بعد جو ہماری بحث کلیئر ہوگی اس کے بعد اٹھا لیں گے پوائنٹ در پوائنٹ۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی ہمارے اتفاق ہوا تھا کہ حوالے بعد میں بھی دیے جا سکتے ہیں، آپ نے کہا تھا ہاں مجھے بھی ساری بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ نے یہ اس پہ آپ اعتراض کر رہے تھے کہ اسی وقت حوالہ دیں، تو کیونکہ ہماری بات پہلے طے ہو چکی تھی کہ حوالے بعد میں دیے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ بھی جو ہے نا دوبارہ صرف یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا ہاں، اب مرزا صاحب کا جو قرآن کا حوالہ تھا وہ میں نے اس کو پوری طرح سے آگے پیچھے پڑھا ہے، تحقیق کی ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا نے فرمایا ہے کہ اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور میری زبان میرے زبان کی باتیں ہیں، اس طرح تھا حوالہ۔ اور اس میں جب ان سے پہلے پوچھا گیا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ فرما رہا ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان کی باتیں ہیں اور اسی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ انہوں نے قرآن کے کچھ حوالے بھی دیے، وہ اگر کہتے ہیں تو میں تفصیل سے وہ حوالے بھی آپ کو دے دوں گا۔ قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ جب ایک چیز فرماتا ہے پھر بعد میں دوسری فرماتا ہے، لیکن ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ تو جب ایک شخص نے جس کو اللہ تعالیٰ الہام ہوا وہ خود تشریح کر دی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں شرم آئے گی میں غالب کو کہوں، غالب نے ایک شعر لکھا میں کہوں میں نے اس سے زیادہ سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی تشریح انہوں نے خود کر دی، حوالے بھی قرآن کے موجود ہیں۔ تو اگر ہم اسی پہ بحث کرتے رہیں گے الفاظی مضامین پہ تو ہم کبھی بحث کو کسی اختتام تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہوں گا جیسے آسمان اور زمین کا ذکر ہے کہ یہ مفہوم ہے اور ہے الفاظ اور ہیں، آپ ہمیشہ کہیں گے نہیں جی یہ جو ہے یہ الفاظ ہیں، جیسے میں نے کہا جی کفن میلا نہیں ہوتا، مجھے کفن کوئی بھی دے دے میں زمین کے اندر ڈال کے دیکھتا ہوں کون سا میلا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات جو ہے نا یہ اسی طرح جیسے میں نے کہہ رہا ہوں اگر بحث کرنی ہے تو اس میں بحث کا کوئی رجحان نکلے گا، آپ کہتے رہیں گے جی یہ الفاظ ہیں، میں کہتا رہوں گا ہاں الفاظ ہے یہ مفہوم ہو رہا ہے، آپ کو حدیث کا بھی بتا جیسے میں نے خنزیر کا بتایا۔ اچھا اچھا یہ بھی ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف ضمیر ہے۔ اگر آپ کہیں جی حوالے نہیں قرآن کے، وہ میں آپ کو اسکائپ کے اوپر حوالے اس کے بھیج دوں گا یا ای میل کے ذریعے بھیج دوں گا۔ اچھا اب میں آپ کو ہاں آپ نے جو فرمایا تھا کہ جی مسلمان جو ہے وہ تو شرابی افیمی جو بھی ہوگا وہ فرض نہیں کر سکتا کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ میں نے کتنی مسلمانوں سے باتیں کی ہیں جو انگریزوں کو برا بھلا کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دیکھو اگر آپ انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہوتے ایک انگریز کے گھر میں تو آپ کا خیال ہے آپ نے ایسے ہونا جیسے اب آپ یا جیسے ویسے ہونا تھا جیسے دوسرے لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں راحت دوسرے طور پہ ہونا ظاہر پھر مسلمان نہ ہوتے۔ تو یہ تصور کرنا کہ میں فرض کریں میں مسلمان نہیں ہوں، تو یہ تو میں نے جتنے بھی لوگوں سے بحث کی ہے مسلمانوں علماء سے بھی کی ہے، علماء کا مطلب ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے کہا کہ جی فرض نہیں ہم کر سکتے، ڈوب مریں گے کاٹ جائیں گے لیکن کبھی فرض نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو آپ نے بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرابی ہے جو بھی ہے وہ فرض نہیں کر سکتا، باقی وہ شراب پی سکتا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہوگا جب شراب منع ہوئی تو لوگوں نے صحابہ نے وہ ہمارے لیے رہنما ہیں مشعل راہ ہیں، انہوں نے اپنے شراب کے جو سامان تھا وہ توڑ دیا کہ اب حکم آ گیا کہ شراب منع ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا کہ کھلا کہ عشق نہیں ہے کچھ اور اس کے سوا، رضائے یار جو ہو وہ اپنا حال رکھنا۔ عشق تو وہ ہوتا ہے کہ جو یار جو ایسا سمجھے اس طرح اپنا حال بنا لو، نہ کہ ایک طرف آپ عشق کے دعوے کر رہے ہیں دوسری طرف آپ جو ہیں وہ شرابی ہیں پی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیے میں عاشق ہوں، یہ کوئی عاشق اس کو کوئی ماننے والی بات نہیں۔ دوسری بات ہے کہ جو شراب پینا ایک گناہ ہے،
جب گناہ کو عوام، آپ کے ماننے والے زہر سمجھیں گے تو وہ اس زہر سے بچیں گے. جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، گناہ کو ظاہر نہیں سمجھیں گے، اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے. اور یہ صورتحال ہے کہ وہ ڈوبتے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. اچھا، یہ بھی پھر بحث ہم کر لیں گے. دوسری ہاں، اب بات یہ ہے کہ اب میں آنا چاہتا ہوں اس طرف جو ہماری پہلی قاسم صاحب کی باتیں ہوئی تھیں، اور وہ میں نے آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے اسکائپ پہ ریکارڈ موجود ہے. آپ سے بار بار کہا تھا کہ ہم پہلے ان نکات پہ بات کریں گے اور پھر ہم دوسری باتوں کی طرف. تو اب میرا یہ ہے کہ ہم ان نکات کی طرف چلے جائیں جو ان سے بحث ہوئی تھی. تو پھر جو آپ کہیں گے، جو بھی، ہاں، آخر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ جو زبان کا اور مفہوم کا مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جنت کے تصور کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں آپ مفصل بحث کر لیں. میں آپ کو انعام دینے کے تیار ہوں، بحث جیت جائیں. آخر میں فیصلہ بھی آپ کی طرف چھوڑوں گا. مفصل بحث کر لیں کہ کس کا حدیث کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق جو مختلف صورتوں میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مطابق کس کا نظریہ درست ہے. آپ اس کے بارے میں مجھ سے مفصل بحث کر لیں. یہ ہمارا آنے والا، اس کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نقطے پہ آپ مجھ سے بات کریں. پھر اگر یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو قرآن کی جو زبان جو جنت کے بارے میں، تو آپ کو دوسرے جو آپ اٹھاتے ہیں مسائل وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اور وہ مسائل پھر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اچھا، اب یہ ہے کہ اب قاسم صاحب کے نکات کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھ سے مفصل جو ہے نا وہ بحث جنت کے حوالے سے کر لیں، تاکہ پھر آپ کے جو دوسرے سوالات کے جواب ہیں وہ اسی میں آ جائیں گے. اب آپ کی باری ہے، فرمایا جو کہنا چاہ رہے ہیں. جی، آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی ہے، اور آپ نے ہاں جی، فرمایا ہاں جی، تھا کہ میں چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد ہاں اس ہاں ٹھیک ہے، اوکے. معذرت، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ چند منٹ، 10 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بات کریں. تو پھر اس کے بعد نبی جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، اس موضوع پہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو مجھے ہاں، آپ سے لیکن یہ تو نہیں، میں نے کہا اس کی بات میں تو مکمل بات نہیں ہوئی تھی نا میری. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جیسے ہماری پہلے دیکھیں، ہم نے آپ سے بات پہلے جب میری بات شروع ہونے سے پہلے آپ کو میں نے لکھا تھا بار بار، اور قاسم صاحب نے بھی اسی سوالوں کے حوالے سے آپ کی طرف مجھے بھیجا تھا. اب میں اس سوالوں کی جو میرے جس سے میں نے رابطہ کیا اس سوالوں کا ہم بات کر لیں. ان پہ سب پہ جھوٹ بولنے پہ بھی آ جائیں گے. میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ جنت کے بارے میں مجھ سے بحث کر لیں. اس میں آپ کے سارے تقریباً جو سوالات آپ اٹھاتے ہیں اس کا جواب آ جائے گا. اس کی بجائے کہ ہم یہ سوال کو اٹھائیں پھر دوسرا سوال اٹھائیں، پھر وہی سوال کے اندر آپ کے بہت سارے جواب آ جائیں گے. جامع ایک چیز ہو جائے گی. جی، آپ کی یہ جو گفتگو ہے اس کو میں ذرا تھوڑا سا کلوز کر دوں، اور اس کے بعد ہم نبی جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں، دیکھیں، میں اس پہ نہیں کروں گا، میں اس پہ بعد میں کروں گا. میں اس چیزوں پہ پہلے کروں گا جو ہماری گفتگو شروع ہونے سے پہلے کی ہماری قاسم صاحب سے ہوئی، اور اسی حوالے سے میں آپ کے پاس آیا تھا، اور میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ لکھا بھی تھا. یہ مضمون آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، میں بھاگ نہیں رہا، میں آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں. اس پہ میں آپ سے مفصل بحث کر لوں گا. ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت جو جیسے جس جو سوچ لے کے میں آیا تھا، جو سوالات لے کے آیا تھا، اس پہ آپ سے بات کروں گا، اور یہ ہم پوائنٹ میں بعد میں اٹھاؤں گا. جی، ابھی آپ خاموشی سے سنیں گے، مجھے ٹائم دیں گے تو میں کچھ بات کروں گا ہاں جی، نا. ہاں جی، ہاں جی، فرمائیں میں فرمائیں. نے آپ کی ہاں جی، بات فرمائیں. بڑی توجہ سے خاموشی سے سنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ قاسم صاحب کو میں نے فرسٹ اپنی ڈیبیٹ کے اندر عرض کیا تھا کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو ایسے ہی جانتا ہوں کہ جیسے آپ کو جانتا ہوں. بذریعہ واٹس ایپ ان سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے. ابھی ان سے میرا رابطہ اس صورت میں ہوا، انہوں نے کہا جی ایک قادیانی صاحب ہیں، عظیم بٹ صاحب، وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اگر آپ وہ کہتے ہیں جی اپنے کسی عالم سے میری گفتگو کروائیں، تو میں اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو ان سے گفتگو کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کر لیتے ہیں گفتگو. آپ کی قاسم صاحب سے کیا گفتگو ہوئی کیا نہیں ہوئی مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کیا سوالات تھے آپ کے یہاں، انہوں نے کیا آپ سے سوالات کیے، تو اس کے بارے میں مجھے ہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ سوالات کر سکتے ہیں تو سوال ان کے پاس بھی تو کثیر ہوں گے نا. سوالات تو پھر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا قاسم صاحب والا معاملہ. اور ابھی جو آپ نے گفتگو کی خنزیر کے حوالے سے، یہ ہماری فرسٹ ڈبیٹ میں یہ گفتگو ہوئی تھی، اور ابھی تک آپ کے پاس اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے
کہ آیا یہ جو خنزیر ہے یہ حقیقی معنوں میں ہے یا کہ مجازی معنوں میں، جبکہ آپ کی گفتگو میں نے سے یہ بتا میں نہیں، اس کا جواب ابھی آپ سن لیں، ابھی ٹھیک ہے۔ آپ سن لیں، ہاں آپ جی ہاں جی لکھتے ہاں جائیں جی ہاں جی لکھتے جائیں آپ ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک آپ ہے، کی بہتر۔ گفتگو سے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے کہا جی وہ خنزیری صفات کو آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو جن کو آپ نے کہا ہے کہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، اور آپ اس کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے اور ثابت کریں گے کہ واقعی عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہیں یا دو الگ الگ شخصیات ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ تو بعد میں بات ہم کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا جی وہ آ کے کیا خنزیری صفات کا خاتمہ کریں گے قرآن کی تعلیمات سے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کاغذ پہ نوٹ کر لیں، اس کا جواب آپ کے ذمے ہے کہ خنزیری صفات آپ نے مراد کہاں سے لے لی ہیں، اور دوسری بات کہ قرآن کی تعلیمات سے کریں گے جناب ان کو رد کریں گے، خنزیری صفات کو قرآن کی تعلیمات سے رد کریں گے، یہ کیا بات ہوگی؟ حدیث میں تو واضح طور پہ خنزیر کا ذکر آ رہا ہے کہ خنزیر کو آ کے وہ قتل کریں گے، خنزیر کو آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خنزیری صفات کا وہ کیا کریں گے، خاتمہ کریں گے۔ بھائی یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر لیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ظاہری لفظ کا مجازی ترجمہ کہاں سے لے لیا، یہ ایک سوال ہے۔ اور یہ اگر تو آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ خنزیری صفات ہی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ قرآنی تعلیمات سے خاتمہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ تو ہم اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، اور آج کی گفتگو میں اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے کہا جی قرآن شریف میرے منہ کی باتیں ہیں، جو مرزا قادیانی صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے صفحہ 87 ہے حقیقت الوحی میں کہا تھا کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ آپ نے کہا جی نہیں جی یہ منہ کی باتیں جو ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی جانب یا اللہ کی جانب، یا اس طریقے سے آپ نے کچھ کہا ہے، تو ضمیر تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے منہ کی باتیں ہیں اس میں کون سی ضمیر ہے یہ بھی آپ بتا دیجئے گا، ضمیر تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو کہ لوٹ رہی ہے۔ دوسری بات ضمیروں کو لٹانے کا ایک طریقہ کار ہمیں بتایا گیا، ایسے منہ اٹھا کے ہم نہیں کہہ سکتے جی فلاں ضمیر بھی لوٹ رہی ہے تو فلاں بھی۔ اس کو ضمیر جو لوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر عائد، یعنی عائد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والی، تو ضمیر عائد کا کوئی شرائط ہوتی ہیں، ضابطے اور قاعدے ہوتے ہیں، ایسے نہیں لوٹا کرتی۔ اب یہاں تو اردو کی عبارت ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یہاں تو مرزا صاحب اپنا ہاں جی یہاں اپنا کیا، ہاں جی ہاں جی یہاں پہ مجھے اس لیے میں کہہ ابھی رہا ہوں میں کہ میں نے آپ کو کہا تھا بات ابھی کہ کلوز کر لوں، ابھی آپ 5 پوائنٹ ہاں میں نے جی لکھے ہیں آپ کی باتوں میں سے، اچھا ٹھیک ہے کلوز کریں، ہاں جی کلوز کریں۔ میں ان 5 کو پہلے بیان کر دوں اس کے بعد آپ فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے یہاں تو مرزا صاحب عطف ڈال رہے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں اینڈ، جیسے اسلم اینڈ اکرم، ٹھیک ہے، اسلم اینڈ اکرم۔ اب اسلم اور اکرم ایک ہی چیز تو نہیں ہو جاتے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ۔ میں کہتا ہوں اسلم اینڈ ہوم، اسلم اور گھر، اسلم اینڈ بک، یا ایسے کہتا ہوں بک اینڈ ہوم۔ اب کتاب اور گھر یا انسان ایک ہی تو نہیں ہوگے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جو اور ہے یہ عطف ہے، حرف عطف ہے اردو کا، اور انگلش کے اندر اینڈ ہوتا ہے اور عربی کے اندر واؤ ہوتا ہے، واؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ دو جملوں کو الگ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور دو جملوں کو ایک حکم میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دو جملے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کا حکم ایک ہوتا ہے۔ تو اب وہ قرآن پاک کی تعریف مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کیا ہے، سوال یہ تھا قرآن پاک کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن شریف خدا کی کتاب، اب ہے یہاں نہیں کہا کہ خدا کی کتاب ہے، مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا، اب چونکہ ایک جملہ آگے جاری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی کتاب اور اب الگ کر رہے ہیں، یعنی ایک الگ چیز یہ ہے کہ میرے منہ کی باتیں، اب یہاں کہہ رہے ہیں میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو خدا کی کتاب اور دوسری ہے مرزا صاحب کے منہ کی باتیں، اس کو کہتے ہیں قرآن۔
تو مرزا صاحب نے واضح طور پہ دو الگ الگ چیزوں کو ایک ہی حکم میں لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں. تو آپ کی یہاں ضمیر کا جو آپ کہہ رہے تھے لوٹ رہی ہے، تو اس کا بھی یہاں رد ہو گیا. آگے آپ نے ایک فرمایا جی شراب کے بارے میں کہ شراب حرام ہے اور یہ گناہ ہے بہت سخت. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یہ آپ نے وہی بات کی ہے کہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن یہ جو شراب ہے یہ شراب حرام ہے اور یہ نجس ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. شراب بنانے والا، اٹھانے والا، ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب کرنے والا، اور کئی قسم کے اس کے جو افراد تھے ان کے بارے میں جہنم کی وعید ہے کہ وہ سارے جہنمی ہیں، حساب کتاب کرنے والا وغیرہ وغیرہ. اب معاملات یہ ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں آتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی شراب پیا کرتے تھے، اور وہ بڑی ایک بہترین قسم کی شراب اس دور میں ہوتی تھی. اس کو پورٹ وائن اور ٹونک وائن کہتے تھے. وائن اچھا شراب اچھا. جی میری بات ہاں جی. کلوز ہونے دیں، بات کلوز ہونے دیں. نہیں یعنی یہ کلوز نہیں کر رہے نا آپ، جی یہ کلوز اس یہ لیے میں نہیں عرض ہو رہی کر رہا ہوں، بات آپ کی. یہ چار چار پوائنٹ ہوئے، پانچواں بھی رہتا ہے. تو معاملات یہ نہیں ہے کہ پانچواں بھی میں آپ کو، ہاں جی چلیں ابھی کریں بات کریں. پوری کر لینے دیں آپ. ہاں اپنی بات میں جو مرضی فرمائیے گا، ہاں کریں آپ کریں کاغذ کریں کریں کاغذ پہ یہ. نوٹ کر لیں، بعد میں آپ کر لیجیے. ہاں اب وہ جی. جناب مرزا صاحب ٹونک وائن کو بڑے شوق سے پیا کرتے تھے، اور پورٹ وائن کو بھی بڑے شوق سے وہ جناب پیا کرتے تھے. اور آپ نے خود فرمایا کہ یہ نجس ہے، حرام ہے، گناہ ہے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا کہ وہ ایک نجس کام کرتے رہے، ایک گناہ والا کام کرتے رہے، اور ایک ناپاک کام، اور جہنمیوں والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک جہنمیوں والا وہ کام کرتے رہے. اگلا پوائنٹ تھا جناب جنت کے بارے میں کہ مجھ سے جنت کے اوپر موضوع پر بات کر لیں. تو بھیا جنت یا جہنم ہے یا کسی اور چیزیں، یہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے. دیکھیں بات کرنے کو تو پھر لاکھوں کی تعداد میں موضوع ہیں. موضوع تو دیکھیں احمدیوں کے ساتھ یا قادیانیوں یا مرزیوں جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک مسلمان کا جو موضوع بنتا ہے وہ ہے کہ وہ والے موضوعات کے جو مرزا غلام قادیانی صاحب کی شخصیت، ان کے اقوال، ان کے کردار، یا ان کے جناب جتنی ان کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہے موضوع. ایسے دیگر موضوع تو پھر بڑے ہی ہیں. اب نہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ، اچھا چلیں میں اس بات کرتا ہوں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں نوٹ کر لیں جس پہ ہم جو ہے نا مفصل بحث کریں گے. اس وقت ہم یہ چیزیں کلوز نہیں کر سکتے، اور اس کا موضوع میں نے اس لیے بتایا تھا جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی مفہوم اور الفاظ، وہ اس میں سارے ہی آپ کے سوالات، بہت سارے سوالات اس موضوع میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو دوسرے آپ نے شراب کا بتایا وہ بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ نے عیسیٰ کی بات کی وہ بھی نوٹ کر لیں. آپ نے یہ جو ضمیر کا ادھر ادھر آنا جانا، جیسے میں نے کہا قرآن کریم سے ثابت کرنا ہمارے ذمے ہے، حدیث سے ثابت کرنا جس جو بھی چیزوں سے ثابت ہو سکتا ہے، اور پہلے نمبر پہ قرآن ہے، وہ ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، میں ذمہ لا رہا ہوں نا اس چیز کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ ان کو نوٹ رکھیں. میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں جس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا تھا. ٹھیک ہے، آپ قاسم کو نہیں جانتے کہ میں تو جانتا ہوں نا، اور میں نے آپ کو لکھا بھی تھا کہ جو گفتگو سے ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی. تو اس طرف ہم آ جائیں گے. جو آپ سوالات اٹھائے آپ نے تو وہ بات کر لیں، وہ کوئی زیادہ لمبی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ایسا آپ نے بھی کریں کہ فرمایا. قاسم صاحب سے آپ نے کون سے سوال اٹھائے تھے وہ سوال مجھے لکھوا دیں ذرا. کتنے سوال ہیں؟ دو تین سوال تھے، کوئی زیادہ وہ تو نہیں سوال تھا. لکھوائیں یہ تو میں کر وہ مجھے سوال ایک پہلے دفعہ آپ کو سوال لکھوایا تھا کہ قرآن کریم کے مطابق جھوٹے نبی کو قتل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. جی ایک میں لکھ لوں ذرا. جی قرآن کریم کی روح سے جھوٹے نبی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں، پہلا سوال. دوسرا ہاں جی، دوسرا سوال یہ تھا کہ پیش گوئی ٹل سکتی ہے کسی نبی کی یا نہیں ٹل سکتی قرآن کے مطابق.
जी नंबर 3। नंबर 3, कुरान की में दो आयत हैं जो मैंने फिर एक आयत है कि मुसलमान एक दूसरे का भाई है, ठीक है। दूसरी आयत है कि मोमनों के दिल आपस में नरम है, कुफार के मुकाबल पे सख्त है। ये कौन कौन सी मैंने आयतें उनसे ये आयतें बहस मुझे की थी कि आयतें मुझे लिखवा देना। नहीं, वो मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको ना स्काइप पे भेज दूंगा, ठीक है। वो मेरे दिल में रह गया, यानी ये आयत के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और दूसरे ये है कि मुसलमान मोमिनों के दिल आपस में नरम है और कुफार के मुकाबले पे सख्त है। इस हवाले से मेरी उनसे बहस हुई थी कि आया मुसलमान ममालक जो है या अक्सरियत मुसलमानों की इसके मुताबिक मुसलमान इन दो आयात के मुताबिक ठहरती है कि नहीं ठहरती, फैसला उन पर मैंने छोड़ा था। मैंने कहा था अगर ये मुसलमान भाई भाई हैं तो आप देख लें कैसे हैं, तो अगर उनके दिल आपस में नरम है और कुफार के मुकाबले में सख्त है वो भी देख लें। तो ये 3-4 पॉइंट थे जिन पे यानी कि उनसे मेरी बहस हुई थी, और फिर उन्होंने कहा था हाँ मुझे नहीं पता, मैंने उनको मतलब आयात भी दिखाई, हर चीज दिखाई, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता तो मैं किसी आलम को ढूंढता हूँ। इस पे अगर हमारी बात खत्म हो जाए तो फिर हम अगर आप नासर समझे तो जन्नत के हवाले से बात कर लेते हैं। उस ए, पे जो है बहुत सारे आपके सवालात मैं बताऊं, आपने ये भी बाद में करेंगे जो उन्होंने कहा जी मुझ पे मरीमी सिफात तारी हुई, ठीक है ना। मिर्जा साहब ने ये भी कहा, आप इससे पहले कि आप करें मैं आपको बता रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने भी कहा कि मुझ पे मरीमी सिफात तारी हुई है, पता ना आपको इस चीज का इल्म है। पहले तो इन 3 सवालों के जवाबात की तरफ आ जाएं हम। हाँ चल ठीक है उधर आ जाए, सही है आपकी बात। देखें, मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक अहमदी के साथ जब मुसलमान कोई डिबेट करता है तो ऐसे ही मौज़ूआत के ऊपर डिबेट करता है कि जिसका ताल्लुक़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब के साथ होता है। ऐसे तो देखें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू बंदा करना चाहे तो फिर कर सकता है। वैसे वो फिर गुफ्तगू करने के लिए तो बड़े ही मौज़ूआत हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पहला आपका सवाल है, कुरान की रूह से झूठे नबी की कत्ल को जायज़ झूठे नबी का कत्ल जायज़ है या नहीं। इस सवाल का तल्लुक़ मिर्ज़ा साहब से क्या क्या ताल्लुक़ है? नहीं, बात फिर आप बात ये है कि मेरी उनसे कुरान के अगर मुताबिक तो ना कुरान ना क्या एक कहता है मेरी बात सुने। इस बारे में बात हो रही थी। भट्ट साहब जब अगर मेरी तो इस अच्छा बात सुने मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि एक बंदा है उसका कोई मतलब कि वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। वो समझता है कि लेकिन कुरान फिर भी सच्ची किताब है, मुझे इसके बारे में तहकीक करनी चाहिए। वो तहकीक जायज होगी या नहीं जायज होगी उसका कोई भी मतलब है। मेरी बात सुन ले ज़रा एक मिनट। भाई इस सवाल का जवाब अगरचे है, जवाब मुझे आते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरी बात तो समझे भट्ट साहब। जवाब मुझे अच्छा आते ठीक है। हैं, जो ऐसी बात नहीं हाँ जी। है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जितना थोड़ा बहुत है, तो जितना मेरे पास इल्म होगा मैं उसका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ ठीक। अगर तो इस सवाल का जवाब अगर इस सवाल का ताल्लुक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब से है तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। बसूरत दीगर मैं इसके जवाब है का ना, जी एक ठीक है, है। ठीक है, क्या ताल्लुक है? अब आप जवाब दे रहे हो, मैं तल्लुक नहीं नहीं, मैं वो आपको मैं जवाब बताऊंगा ऐसे तल्लुक। दूंगा ही नहीं ना जब तक मिर्ज़ा कादियानी साहब से इसका नहीं कोई मेरी ताल्लुक नहीं बनता। अच्छा चलो फर्ज करें नहीं तल्लुक है, आप समझे नहीं जी तल्लुक, मैं फिर फिर मैं भी जवाब जानना नहीं चाहता हूँ दूंगा, फिर कुरान मैं इस बारे पाबंद में नहीं क्या हूँ जवाब कहता है, देने आप क्या कहते फिर मैं जवाब का पाबंद नहीं हूँ ना जी। हैं। नहीं अगर देखें ये तो आप भागने वाली बात है, जब आप कहेंगे जी कुरान आपका है ही नहीं फिर मैं बहस किससे जी करूंगा इसको आपसे, पहले ये भागने बताएं। का नाम दे तो दें, आप नाम कोई सा भी दे दें। देखिए सवालों के जवाब आप यहाँ आप लाइन लगा दें, कोई 1000 सवाल रख दें जिसका ताल्लुक ही नहीं देखिए मिर्ज़ा मेरी का। बात सुनो, आपने मुझसे कितनी बहस की जन्नत के वो हूर अहवर के बारे में। आपने मुझे कहा कि आप मैंने फिर मातम भी की जी मैं अहवार है या मुझे नहीं इलम, ठीक है ना। तो मैंने तो आपसे नहीं कहा जी मैं भाग रहा हूँ, नहीं मैं तो अभी भी नहीं, उस ना चीज ना पे भट्ट कायम हूं, साहब और मैंने मामला ये आपको है कि हूर का तज़किरा वो सारी डिबेट अपलोड हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं। हूर का तज़किरा आपने किया था, आपने लुगत बयान की थी जिस पे हाँ मैंने मैंने इतराज़ कहा कायम मैंने किया था। किया था लेकिन मैं भागा तो नहीं ना। तो आपने भी मुझसे डिबेट यानी कि हम गुफ्तगू हमारे एक दूसरे की ना, हमने जैसे भी की जी बस जो भी ठीक है ना है, की। जो भी है हम तो देखें, हम लेकिन वही आपने बात। जो भी सवाल किया मैं भागा नहीं, मैंने कहा आप नोट कर ले ये। तो मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ जो पहले हमारे हुए थे, और तो सवाल मैंने आपको सवाल का बता जवाब दिए, तो अब आपने आपको जवाब आते हैं तो भट्ट दे दें। साहब सवाल का हाँ जी। जवाब तो आपने कोई भी नहीं ना दिया। भागा तो चलो आप हाँ भागे जी। तो नहीं है, लेकिन जवाब तो कोई ने ना दिया। वो तो आप कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं नहीं वो जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ जिस तरह जो जहां से हम शुरू हुए थे जो भट्ट मेरे साहब अभी मतलब अभी के तीसरी गुफ्तगू है, अभी तक तो जिस जवाब बात नहीं पे आपने कोई हम दिया। उसकी उसके तो बाद कब देंगे गुफ्तगू हुई आप? थी और व्हाट्सएप पे मैंने आपको बताया, आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा जी मुझे पहले सवाल भेजें, या मैंने नहीं करनी जी ये आपसे तो पहले मैं सवाल, कासिम साहब से पूछ लूं, ये आपने कहा सवाल ठीक है आ जाए। अब मैंने भट्ट सवाल साहब, उठाए हैं, ये अब आप सवाल यानी तो कि किनारा कशी कर रहे हैं। मामला ये सवाल तो अभी भेजे भेजे हैं ना आपने।
ये तो अभी आपने सवाल ही, पिछली नहीं, डिबेट अपलोड हो ये चुकी है। सवाल तो मैंने पहले भी नहीं, ये सवाल तो मैंने गुफ्तगू में शुरू में उठाया था, तो आपने कहा था नहीं आप, मैं कुरान कौन सा यू वाला वो वाला, आपको सवाल तो कौन सी मैंने शुरू में गुफ्तगू उठा में? दिया था ये वाला कौन सवाल। सी गुफ्तगू आप में? रिकॉर्डिंग देख लें, कौन सी गुफ्तगू में? पहली गुफ्तगू में आप पहले पहले शुरू से सुने, ये जो झूठे नबी को कत्ल करने का सवाल था, मैंने सबसे पहले ये उठाया था, गुफ्तगू कोई शुरू हुई नहीं थी तो ये उठा दिया था आपसे सवाल। अच्छा, तो अब मुझे हाँ तो चले, आपने, हाँ चले मुझे बता देना अभी इस, तक मुझे जवाब नहीं मिला। सिर्फ हाँ आप जी, मुझे बता दें, ठीक है, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, तसल्ली से सुने ज़रा, सिर्फ मुझे इतना बता दें इसका ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी साहब से है या नहीं? उनकी जात से नहीं है, नहीं लेकिन है। अहमदियों से है। एमडीओ से किस तरीके से है? मैं बात बताता हूँ, किसी कादरी ने, आप भी कादरी हो, एक अहमदी था इंग्लैंड में ग्लासगो में, और ज़हनी तौर पे उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसने पता नहीं कहा किसी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में को नबी है, तो उसको उसने कत्ल कर दिया, ठीक है। और ये इंग्लैंड में बहुत बड़ा मामला कौन से, मीडिया में चला। क्या नाम था उस उसका? शाह साहब, ग्लासगो दे दे, ग्लासगो असद, असद अहमदी शाह। मॉडर्न इंटर। असद शाह आपका हाँ अहमदी था? असद शाह हाँ हाँ हाँ, आपका मुझे असद, अब नाम नहीं, मुझे आपका शाह अहमदी है नाम वो। को। और मिर्ज़ा मसरूर साहब ने उसके लिए दुआ भी की थी, दुआ मगफरत भी की थी। हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी जी, उसका तो इसलिए हमारी जो बहस चल रही थी गैबी कि, नमाज जनाजा भी पढ़ाया था उसका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी, तो उसने झूठी नबूवत का अच्छा, दावा किया था। अब आप मेरे सवाल की तरफ आए, वो बात भी बातें हो जाएंगे, मेरे सवाल को जवाब दें। जी, नहीं, अब हाँ जी, इसका जवाब क्या, क्या इसका ताल्लुक है, कोई मुझे बताए ना, अहमद जी के साथ क्या ताल्लुक मैंने है? आपको पहले बताया था कि अहमदी से वो कह रहा था कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, कत्ल होना चाहिए, तो मैं कहता ये कुरान की तालीम के खिलाफ है। अब आप बताएं कि कुरान की तालीम के जी खिलाफ है कि बिल्कुल, नहीं है। इसका जवाब आपको दिया जाएगा कि ये कुरान की तालीमात के मुताबिक है, जो झूठी नबूवत का दावा करता है उसको कत्ल किया जाए, और जिसने भी झूठी नबूवत का दावा किया उसको कत्ल किया गया, सिवाय जनाब ये ईरान का जो था मिर्ज़ा साहब का हम असर और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, इन दो को छोड़कर सब को कत्ल किया गया है, और उसकी हम आपको लिस्ट भी देंगे और आपके कुरान की आयत भी देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये कुरान कुरान की तालीम आप दोबारा मैं नोट करने लगा हूँ। आपने बोला है कि ये कुरान की तालीम के मुताबिक है और आप मुझे आयत देंगे, ठीक है बिल्कुल ना। देंगे इंशाल्लाह। चले, मैंने लिख लिया, कुरान की तालीम के मुताबिक और आयत आप देंगे, इन, मुताबिक है इंशाल्लाह। और आयत आप देंगे, ठीक है। अच्छा जी चलो ठीक है, दूसरा देखिए ना, सवाल, इतना आसान जवाब था जिसपे हम इतनी बहस नहीं कर रहे। जी जी, वो अच्छा, एक दूसरा कि तरीकाकार होता वो है ना पेश कोई गुफ्तगू, कर सकती कि नहीं कर बट सकती। साहब एक गुफ्तगू का तरीकाकार होता है ना, ताकि कोई एक नताइज तो अखज़ हो ना, जब तक हाँ जी, नताइज ठीक है। अखज़ नहीं होंगे बात का मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि कुरान की रूह से नबी की पेशगोई टल सकती है कि नहीं, इसका ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी साहब से क्या है? ये भी, ये तो आपको मुझसे जितना आप यानी कि उनकी तहरीरों में चीजें ढूंढते हैं और इधर उधर करते हैं, तो वो आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए इस बारे में कि उनसे क्या बताएं, आप कैसे है। बताएं है ना, कुछ बताएंगे तो फिर है ना, हाँ जी, बताएंगे तो कुछ। बात ये है, देखिए मैं आपको, देखिए आपने मुझसे सवाल से आगे सवाल कर दिया, मैं फिर भी आराम से उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं ये भागता नहीं। बात ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी पेशगोइयां हैं जो यानी कि टल गई, ठीक है, तो वो मसलन, टलने का हवाला उन्होंने कुरान मसलन से मसलन दिए, कौन कौन सी टल ठीक है। गई? अब आप लोग कहते हो, वो कह रहा था कासम के नहीं टल नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए, तो जब मैंने उससे कुरान की फिर बताया, यहाँ पे ये लिखा है, फिर उसने मुझे कहा इसका मुझे नहीं पता, फिर मैं आलम को ढूंढता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको जी, उसमें आज बताओ बताओ कौन आलम। सी मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयाँ हैं, कोई एक दो का नाम बताएं जो टल गई हैं। वो अब वो ठीक है ना, अब वो सवाल से सवाल निकालते जाएंगे, फिर वो बहस फिर वो ओहो, लंबी ये होती सवाल है ना, चली ना ना जाएगी, लंबी ठीक। नहीं ना, इसको लंबा करना है ना जी, नहीं हमने तो देखना है मिर्ज़ा साहब से इसका ताल्लुक है कि नहीं, तो एक दो पेशगोई मुझे बताएं आप जो टल गई। नहीं है ना, चलो अगर नहीं भी है, आप नहीं भी, आप मुझे जवाब दें बस। अब आगे ना, यानी मैंने आपको, मतलब, आपने मुझे एक सवाल किया, मैंने नहीं नहीं, आपको बता दिया, ठीक है। भागने की चक्कर ही कौन है, मैं तो पहले जवाब दे चुका हूँ कि अगर तो आपके सवाल का ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी से नहीं है तो मैं तो उसका जवाब का पाबंद ही नहीं हूँ, मैं दूंगा ही नहीं बिल्कुल। भागने का क्या नहीं चक्कर है, है ना हम कोई उनका, पाबंद तो नहीं ना आपके। उनसे उनका है ना उससे ताल्लुक। जी, वो एक दो जो पेशगोई टली है, एक एक ही बता दें, कोई एक बता दें। मेरा ख्याल है कि वो अब यानी कि मुय्यन एक थी उनकी, एक का मुझे मुय्यन पता है, वो मोहम्मदी बेगम के बारे वाली, वो अच्छा, वाली चली थी। मोहम्मदी बेगम वाली हाँ टल जी, गई थी।
हाँ जी, 1 मिनट। ठीक है ना, अब आपके सवाल का जवाब आ गया। मैं इससे अच्छा, अलावा भी एक शायद मिनट, एक दो एक होगी, लेकिन मिनट, क्योंकि जो एक मिनट, उसका मुझे एक मिनट, वजन पता है उसका मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। 1 मिनट, जरा सुने तो सही ना। मिर्ज़ा साहब की सिर्फ थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि कितनी पेश गोइयाँ तकरीबन कोई। अब देखिए, आप ये तो कोई इंसाफ की बात ना हुई। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने मुझसे दो आगे से निकाले, मैंने उसका जवाब दिया। आप तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, तो फिर एक कहाँ पे जाएगी बात? एक और आप चीज़, मुझे सीधा नहीं, सिर्फ मैंने उसका वजाहत, जवाब नहीं दिया, मैं मैंने आपको जवाब दो दे नहीं, दिया। अब आपका मैं काम है सिर्फ मुझे एक जवाब एक दे, फिर मैं वजाहत आगे कर रहा हूँ, आपको जवाब एक दूँ। वजाहत तलब कर रहा हूँ। कोई ऐसी पेश गोई है नहीं, जो मिर्ज़ा साहब मेरे के। पास कोई वजाहत नहीं है। मुझे आपने दो सवाल उठाए थे, मैंने जवाब दिया। अब मुझे आप उस सवाल का जवाब दें, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, इसका भी जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। अब अच्छा, मुझे। यानी कि अभी देखो ना, आप कुरान आलम कुरान मतलब कि आलम है, तो आपको तो फौरन पता होना चाहिए कि जी, इसका मैं ये है। हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, हाँ ज़रूरी जी। नहीं है कि भाई हर चीज़ मुस्तहज़र हो। हाँ, बहुत अच्छी बात की है आपने। आप पता है, आप पिछली रिकॉर्डिंग देख ले, आप मुझे कह रहे थे कि आपके पास उसी वक्त हर चीज सवाल, मैंने आपको कहा था नहीं, इस तरह नहीं भूल जाता है इंसान, नहीं होते। तो अब आप देखें उसी सूरत पे आगे जो मैं आपको कह रहा था, सुनाने की कोशिश करना। ठीक है, ये मैंने नोट कर ली बात जी। इसका आपने कुरान से पे जवाब देंगे, ठीक है, जी पेश पे जी, चलने वाली ये बात। कुरान की दो आयतें आपने, ये जो वो हैं, इनका दो आयतों का ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी से क्या है? इन दो आयतों का। ये जो आपने कही हैं दो आयतें, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो वो नरम होता है तो। इसका 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 ताल्लुक ये है, इसका ताल्लुक ये है कि कुरान आपने हमें गैर मुस्लिम कर दिया, और ये नहीं देखा कि कुरान में मुस्लिम होने की जो यानी कि शराइत रखी गई हैं वो क्या है। उसमें फिर कौन कौन मुसलमान उस पे तारीफ पे जो कुरान की ने की है, उस पे कौन कौन मुसलमान बैठता है। तो कुरान के अल्फाज और बाकी जो हाल है दुनिया का, मुसलमान दुनिया का, वो उससे बरअक्स बिल्कुल और है। तो वो तारीफ कैसे बैठती है, ये ताल्लुक है। अब मैंने आपका यानी जवाब दे नहीं दिया, अब नहीं, मुझे आप जवाब दें। 1 मिनट, यानी हमें आप लोगों ने अलग कर दिया, ये आप कह रहे मैंने हैं नहीं ना? लाख किया, मैंने तो आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई है और मुआवजा किया है कि हालात क्या हैं। कौन सी आयतें पढ़ी अब हैं मैं आपने? और अल्फाज जो मैंने आयात तो आपको दूंगा, अभी तो मेरे पे वो खर्च है ना कि मैंने आपको जी वो वो ना, आयात आप ना भट्ट ज्यादा। साहब जब दो आयतें देंगे ना तो इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, इसको भी छोड़ दें, ठीक है जी। चूंकि अभी आयतें हमारे सामने नहीं है तो इसके ऊपर गुफ्तगू क्या करें, मुझे खुद ही नहीं अच्छा, पता। चले, मैं आपको ना वो जो है मोमनों की दिल नरम है, उसका तो मेरे पास मैंने कासिम साहब की भेजी थी आयत, वो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी भाई भाई वाली आयत जो है वो भी, मैं एक मिनट, मेरा ख्याल मैं अभी बताता हूँ, वो दोनों ही अभी बताता हूँ। ये देखना, इसमें ना मैं वो भेजी थी उनको, उसको कासिम को आयत के मोमनों की दिल आपस में नरम है और कफार के मुकाबले सख्त है, यहाँ पे होगी, मैं तो बताता हूँ। तो वो देना, वो ठहर एक, मैं अभी आपको देता हूँ। बल्कि तर्जमा पढ़ के सुना। हाँ, ये ना जी, ये मैं आपको बता दूं क्या है। कौन से पारे सूरा में? अल कौन सा पारा है? सूरा अल फत। हाँ जी। पारा अब कौन सा? पारा मुझे नहीं पता, सूरा अल फत है। आयत में बता देता हूँ, सूरा 30, अल। आयत नंबर 30। अल फत या अल फत, फत, अल फत। जी 1 मिनट ठहरें, सूरत नंबर पता है? नहीं, सूरज मेरे जी पास, मैंने उनको लिख 48 के नंबर, भेजा था नाम ही। 48 नंबर सूरत है। इसकी आयत नंबर। आयत नंबर 30। आपकी शायद 29 हो या 30 हो, मुझे नहीं इसके बारे में पता। जी आयत नंबर 29 है। अच्छा जी, पढ़ें जी। मोहम्मद रसूल अल्लाह और वो लोग जिसके साथ हैं कुफार के मुकाबल पर बहुत सख्त हैं और आपस में बेइंतहा रहम करने वाले हैं। जी जी जी। तो उन्हें रुकू करते हुए और सजदा करते हुए देखेगा, वो अल्लाह ही से फजल और रजा चाहते हैं। सजदों के असर से इनके चेहरे, आगे ये आयत क्योंकि मेरी कटी हुई है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इसलिए ये आयत है। अब मैंने वो हवाला दे दिया कि आपस में बेइंतहा रहम करने वाले नरम दिल और कुफार के मुकाबले पे बेइंतहा सख्त। जी जी, तो अब यहाँ रह से, गया मुझ पे जो है ना भाई यहाँ भाई आपने है। यहाँ से क्या साबित किया है? मैंने मैंने कुछ साबित नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जो मुसलमान दुनिया के हालात हैं उनका इनसे खुद मुआवजा करें इस आयत से, कि वो आपस में नरम है, मोहब्बत करने वाले हैं, कुफार के मुकाबले में सख्त हैं,
یا کفار کے مقابلے پہ نرم ہے، مسلمانوں کو سخت ہے، یہ آپ خود موازنہ کریں. میں اس کے، یا آپ اپنے ٹی وی گانا جو دیکھتے ہیں چینل وہ دیکھ لیں آپ، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رب کچھ آئے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ یہی حالات ہے، اس طرح ہی جو آج جیسے کہہ رہی ہے اس طرح ہی مسلمانوں کے حالات ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ٹھیک ہے. آپ کی بات ہی نہیں اس کچھ طرح نہیں سمجھ ہے. آ رہی، آپ کی بات ہی نہیں کچھ سمجھ آ رہی. یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں وہ ان کے بڑا رحم ہے، بڑے ہاں نرم ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ مثالیں ہمارے لیے بیان کر رہا ہے نا، کہ ہم بھی ویسے ہی ہوں گے. یہ نہیں ہمارا ویسے ہونا ہم بے فرض نہیں ہے، ان کے تو ساتھ کیا جو لوگ تھے کیا صحابہ کی طرح کے فرض نہیں. ہاں جی. مطلب یہ کیا آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی نتیجہ تو بتائیں نا. بتا تو دیا آپ کو، اخذ میں نے آپ کو بتا دیا، موازنہ کر لیں آپ اپنے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، آپ اس سے خود موازنہ کر لیں. اس پہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو نہیں، یعنی کہ اگر مجھ سے آپ بہتر شاید آپ سوچ سکتے ہو، ایک رائے قائم کر سکتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، مطلب یہ کہ میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ اس آیت کا تعلق مرزا قادیانی سے کیا ہے، مجھے تو وہ بتائیں نا جناب. آپ آیتیں وہ تو بڑی ہیں، دوسری پورا قرآن اس پڑا کا ہوا ہے. تعلق دوسری آیت سے لا کے بنتا ہے بھائی والی سے، وہ کیونکہ آپ دوسری نے آیت دیکھیں، بھی تو پیش آپ نے کہہ دی کریں. این ڈی کو ہم مسلمانوں سمجھ، شروع میں آپ نے بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو قرآن کے آیات دی ہیں، اس پہ آپ دیکھ رہے کہ آپ ان آیات پہ ایک یہ آیت میں نے دینی ہے بھی، نہیں، اور مطلب یہ ان کہ دونوں آپ پہ یعنی ملا ان کے آیتوں آپ سے، ان دونوں آیتوں سے آپ مطلب یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ احمدیوں کو آپ لوگوں نے کافر کیوں قرار دیا، یہی ہے نتیجہ آپ کا؟ نہیں، یعنی کہ نہیں وہ اور بحث ہے، کافر کیوں قرار دیا. آیا اکثریت اس آیات کی روشنی میں مسلمان بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یہ آپ نے فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ میں آپ کو یعنی چھوڑتا ہوں. ان اگر آیتوں میں بنتی آپ ہے یہ تو ثابت آپ کرنا چاہتے اس ہیں کو کہ احمدی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس آیت میں این جی کو نہیں بات کر رہا. این جی کے آپ نے تو کہہ دیا این جی مسلمان نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ آیت آپ کو مسلمان قرار دے نہیں قرار دے رہی، خود فیصلہ کریں. یعنی یہ آپ ہمیں ان آیتوں سے کافر ثابت کر رہے ہیں؟ ان آیات یہ آیات آپ کو مسلمان قرار دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ دے رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر سمجھتے ہیں بھائی اکثریت جو صاحب سنی مجھے وہ آپ سمجھتے ہیں بتائیں، کہ ہمارے مجھے جو آپ حالات بتائیں. ہے، ہمارے حالات ان آیات کے مطابق نہیں ہے، تو ان آیات کا فیصلہ میرا فیصلہ تو نہیں. اگر ان کے آیات کے مطابق ہے تو بھی ٹھیک ہے، بٹ میں صاحب، تو وہ یہ کہہ رہا ہوں. بٹ صاحب ایک دفعہ توجہ سے سنیں ذرا، آپ نا جذباتی ہو گئے ہیں. مجھے دو ٹوک آپ بتائیں. باتیں نہیں، میں کہہ رہا کہ میں کہہ ہی نہیں رہا، میں تو یہ کہہ آپ کو کہ ان آیات کے مطابق حالات ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اگر نہیں ہے تو بھی سوچے کیوں نہیں ہے، اور کیا اس کے کیا نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے اس سے. اب ہاں ہمیں جی کرے بات. بولنے دیں گے آپ؟ ہاں جی، ہاں جی. جذباتی ہو جاتے ہیں آپ بٹ صاحب. نہیں جذبات ہاں جی، جذباتی نہیں بتائیں آپ. معاملہ یہ ہے کہ مجھے صرف میرے بھائی یہ بتا دیں ان آیتوں کا تعلق احمدیوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اگر تو احمدیوں کے اچھا ساتھ یا اچھا چلو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر آپ کو حق ہے کہ آپ میرے متعلق جو تعلق بات ہو کر سکے، تو مجھے حق نہیں کہ جو آپ کے تعلق میں بات ہو کر سکوں. جی، یہ آپ نے میں کیا تو پابند نہیں بنا ہوں لیا، نا. لیکن اچھا میں آپ کے حق آپ ہے کے کہ میں جو میرے آپ کے تعلق بات بنتی ہے وہ تو کریں جو آپ. ہاں جی. یہ آپ قاسم صاحب سے کریے گا، میں آپ کا سوالوں کے جواب کا پابند نہیں ہوں. میں صرف احمدی سے وہ انہی موضوعات پہ میری بات تو سن لیں. اب بات کاٹ دیتے ہیں نا آپ، بات آپ نے کاٹ جیسے دیتے پہلے ہیں. 2 سالوں کا بولا ہے کہ ٹھیک میں قرآن سے جواب دوں گا، تو اس کا جواب دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ بات کاٹ دیتے ہیں، تیسرا میری سوال بات تو پوری ہونے کرا. دیں بٹ صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف احمدی کے ساتھ اسی موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں جس موضوع کا تعلق مرزا غلام قادیانی کی شخصیت یا کردار سے یا اقوال سے بنتا ہے کہ نہیں. ویسے تو سوالات تو دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. دیکھیں قرآن کی آیتیں تو یہ پوری سورہ فتح پڑی ہوئی ہے، یہاں تو پوری سورہ فتح ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ابو بکر ہے، سوری سورہ بقرہ ہے، سورہ بڑی پھر صورتیں تو بڑی ہیں نا جناب. ہاں جی، کس کی پھر تلاوت کرتے جائیں تو سوالات قائم کرتے جائیں، ایسے نہ کریں. یہ مطلب اہم یہ آیات جو ہیں، میں نے پوری صورتیں نہیں دی آپ کو، 2 آیات بتائے، ایک کا حوالہ دے دیا، ایک آپ کو بھیج دوں گا. ان آیات کا تعلق پوری مسلمان دنیا سے ہے، بھائی جس میں ہم بھی پورے اپنے آپ قرآن کو کا شامل تعلق، سمجھتے ہیں. پورے کیا قرآن کا آپ بھی تعلق جو ہے نا مسلمانوں سے ہے، ٹھیک ہے نا. پورے قرآن کا تعلق ہاں جی. مسلمانوں سے ہے. مجھے احمدیوں کے ساتھ یا احمدیوں یا مرزا قادیانی صاحب کے ساتھ ان 2 آیتوں کا کوئی تعلق واسطہ ہے تو بتا دیں، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں.
नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई? मुझे आपका ये सवाल तो कोई समझ मतलब में, मुझे इंसाफ की मैं बात बताता नहीं है हूँ, ना मैं कि आप बताता मेरी, हूँ। अच्छा जी आप वो बात करें जो आपसे मुतल्लक है, जो आप ये तो फिर का आप ना इस कासिम साहब से आयात के, इन दो अच्छा मेरी बात आयतों सुने, पे अगर कासिम साहब से आप बात लोग इस करिएगा। आयात पे पूरी उतरते हैं तो आपको हक है कि हमसे बात करें, ये भी मैं कह रहा हूँ। जी मैं जो इस खुद मौजू अपनी तालीम को पूरा नहीं उतरता, नहीं पता उसको, वो क्या किसी दूसरे की तालीम के बारे में करेगा? अब मैं, मुझे फर्ज करो मुझे इस कुरान का नहीं पता, अब मैं बाइबल के बारे में क्या किसी से बात करूंगा? जी ये जो ना आप अपने अहमदियों, वो जो आपके मुरब्बी साहिबान है उनसे जाके, वो आलिम नहीं है वो लोग, इल्म नहीं है उनके पास, उनसे जाके इनके पूछिए। पास आपके मुरब्बी साहिबान जो आपके के आलिम मैं लोग होते आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको अगर कुरान का तालीम पर आप पूरा नहीं उतरते या नहीं पता, तो आप जैसे मैं, जो अगर कुरान का नहीं पता, मैं मुसलमान समझता अपने आप को, तो मैं आसानी से हैं। क्या भाई बात अगर करूंगा आप उसके अभी बाइबल मुझे के कह बारे में? दें कि इस आयतों का तो फिर तल्लक आप मिर्जा, वैसे ही बात करने का, आप बात करने का हक ही खो देते हैं, खुद ही खो देते हैं, जब जी आप कुरान पे में बात नहीं करना चाह रहे, यानी कि कहते हैं अच्छा जी मिर्जा साहब की किताबों पे, उनके हवाले से जो बातें करूंगा, तो आप तो अपनी बात गुफ्तगू करने का हक ही खो देते हैं। ये कभी असूल नहीं हुआ, आपने असूल बनाया, मुझे कभी इस तरह का असूल ना मैंने देखा ना सुना ना पढ़ा कहीं पे। ये असूल मुझे अगर है कि कुरान से साबित है या हदीस से साबित है या मुफस्सरीन की किताब से, वो बता दीजिए असूल। अगर आपने खुद बना लिया तो इसको तो फिर मैं नहीं मानूंगा। बट साहब मैं आपकी बात इतनी तसल्ली से सुनता हूँ। असल में आपसे मुझे यही शिकवा है कि आप ना काट देते हैं बात, बात वजह से सुनते ही नहीं है और मैं अभी बात कर रहा होता हूँ, दरमियान में आप जो ना काट देते हैं, वो सारी बात का ना मज़ा करकरा हो जाता चले, है। अब जब आप कहेंगे ना, अब आप जब कहेंगे जी आप बात करें, मैं फिर उस वक्त बात करूंगा, ठीक है? अभी भी मैं फिर आपने अब काट दी, खामोश अभी हो, भी काट हाँ। दी आपने बात। मैं अभी नहीं, कर रहा मैंने था। आपको ये बताने के लिए काटा है कि आप मुझे, अब मैं खामोश हो रहा हूँ, आप मुझे कहेंगे जी मेरी बात खत्म हो गई, मैं फिर बात करूंगा, ताकि आपका ये इतराज जो है ना वो खत्म हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ बस। जब मैं कहूँ ना कि अब आप जवाब दें, तो फिर आप बोला करें, हाँ और जब आप कहा करेंगे ना जी, कि भाई मैं अब बात कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप जवाब दें, फिर मैं बोला करूँगा। ठीक है जी, तो फिर दरमियान में बोलना ठीक, नहीं किसी ने। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है जी। तो अब मामला तो ये है मेरे भाई, इधर देखें, सीधी सी बात है कि कुरान की तो आयतें फिर बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, और फिर इस पे अगर गुफ्तगू करनी शुरू करें तो वो तो फिर एक अरसा चाहिए। मामला यह है कि हम लोग मुसलमान लोग जो हैं वो अहमदियों के साथ जब डिबेट करते हैं, कोई मुकालमत करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कौन से ऐसे उलझे हुए मसाइल हैं कि जो अहमदियों और मुसलमानों के मबैन है, जिसकी वजह से इनको काफर करार दिया गया है, या इनको जनाब सबो शतम किया जाता है, या इनको जो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाता है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें उनको, उनके ऊपर बहस होती है, उनके ऊपर मुकालमत होते हैं। अब ये तो नहीं है कि अहमदी जो है ना वो मुसलमान के साथ सूरह फातिहा के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दे, मुसलमान के साथ वो नमाज की रकातों के ऊपर शुरू कर दे गुफ्तगू, मुसलमान के साथ वो जनाब शुरू कर दे गुफ्तगू, अच्छा जी चलो जी बताओ कि रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़नी है, ये हाथ छोड़ के नमाज लो जी, ये कौन सा भाई ये तो ये कोई मौजू नहीं बनता, ये कोई मौजू नहीं बनता। मौजू ये है कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से मरजइयों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया। 1974 की असम्बली की कार्रवाई के अंदर इतने दिन वहाँ डिबेट होती रही है, इतने दिन मिर्ज़ा ताहर साहब थे, नासर साहब थे, इतनी वो डिबेट हुई जनाब, मुफस्सल गुफ्तगू हुई। ऐसी कौन सी वजह थी कि इनके पास दलाइल नहीं थे कि लाजवाब हो गए, और कौन सी ऐसी वजूहात थी? और अहमदी अब ये कहते हैं लो जी उस कार्रवाई को छुपाया गया है, असल वहाँ बड़े दलाइल थे, वो अगर सारे तुम लोग सामने लेके आ जाओ तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मुसलमान हो जाए। तो हम लोग मुसलमान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अभी तो दरवाजे खुले हैं, आओ अभी गुफ्तगू कर लेते हैं उन्हीं मौजूआत के ऊपर के जो वहाँ असम्बली के अंदर डिस्कशन हुई थी, जिन मौजूआत के ऊपर, उन्हीं मौजूआत के ऊपर अभी गुफ्तगू कर लेते हैं, अभी आवाम के सामने हम लेके आ जाते हैं। और अब क्या है, अब अहमदी लोग उस मौजू पे आते ही नहीं है, वो कहते ना भाई ना, ये लोग तुम तो ये बस ना कुरान की तरफ आते नहीं हो, मिर्ज़ा साहब की तरफ भागते हो। तो हम कहते हैं कि भाई असम्बली के अंदर भी तो मिर्ज़ा साहब के ऊपर ही गुफ्तगू हुई थी, वहाँ तो कुरान की तो बात नहीं थी, कुरान का तो मामला भी बीच में नहीं था, ना ही हदीस का था। असल तो मिर्ज़ा साहब की शख्सियत, मिर्ज़ा साहब का किरदार, मिर्ज़ा साहब के अकवाल, वो थे असल मामला। अब आप लोग कहते हैं नहीं ये फ़लाँ भी कुरान की आयत, फ़लाँ की भी कुरान की आयत, फ़लाँ भी हदीस, फ़लाँ भी हदीस। हमारा सवाल ये होता है कि इस सवाल का ताल्लुक जो है वो मिर्ज़ा साहब की शख्सियत, किरदार या उनके अकवाल के साथ है कि नहीं। अब यही दो आयतें ले लें, आपसे कब से मैं पूछ रहा हूँ कि भैया इनका ताल्लुक है कि नहीं, आप कहते हैं कि नहीं भाई आप ये साबित करें आप मुसलमान आपस में भाई भाई हैं कि नहीं। लो जी, ओ भाई वो तो एक अलग टॉपिक है ना, वो तो एक अलग टॉपिक बन जाता है।
अच्छा, बहरहाल यहाँ जनाब दो सवाल आपने लिखवाए हैं, कुरान की रूह से झूठे नबी को कत्ल करना जायज़ है कि नहीं। ये एक मुकम्मल डिबेट होगी हमारी, ये आप पहले वादा कर लें, इस पे मुकम्मल डिबेट हम करेंगे फिर, चूंकि मिर्ज़ा साहब की शख्सियत बीच में आएगी। आप तस्लीम भी कर चुके हैं पहले दो सवालों में जी, बिल्कुल मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक है, तो फिर मिर्ज़ा साहब की शख्सियत जब आएगी ज़ेर बहस, तो जनाब हम फिर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। एक गुफ्तगू इस आयत के ऊपर होगी, बल्कि इस एक सवाल के ऊपर। दूसरा आपका सवाल, पेश गोई टल सकती है कि नहीं क्या कुरान के मुताबिक, और आपने कहा जी मोहम्मदी बेगम वाली एक पेश गोई टली थी। अब जब हम गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर तो फिर पूरी डिबेट करेंगे और मिर्ज़ा साहब की मुकम्मल पेश गोइयाँ और सब कुछ फिर बीच में लेके आएंगे, और आपको आयतें भी बताएंगे कि आया टल सकती है कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला। अब इस नशिस्त के अंदर जनाब कम अज़ कम एक आप करम फरमाई तो करें कि पिछले तो किसी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तो कम अज़ कम इतना तो कर लें कि महदी और ईसा एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। कम अज़ कम इसकी ही वजाहत कर दें ताकि इस बहस को सुनने के बाद लोगों को कुछ सीखने, सुनने, समझने को मिले। अब आप बोलें। आपने कहा जी सैकड़ों आयात हैं कुरान करीम की, मैंने उस सैकड़ों की बात नहीं की, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो 3 सवाल मैंने किए, और चौथा मैंने आपको दावत दी है कि जब आप मुझसे देखें, मेरा दावा है, चले ठीक है, मिर्जा साहब को जैसे भी आप समझते हैं, मेरा दावा है कि हमने उनसे कुरान आपसे बेहतर सीखा है, तो मैं आपको दावत देता हूँ, जैसे दावत दी है जन्नत का जो तस्वर है उस बारे में, अगर उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे, तो फिर आपके पास मौका है कि आपके जी मैंने मोहम्मदी बेगम के बारे में सवाल करना है, मैंने उनकी मरीनी सिफात के बारे में सवाल करना है, मैंने कुरान बारे के सवाल करना है, मैंने झूठे नबी के बारे में सवाल करना है, जो भी आपके ज़हन में है, शराब जो आपने बताया जी वो पीते थे उस बारे में सवाल करना है, ठीक है। मैंने तो आपको 3 सवाल, सैकड़ों की बात ही नहीं, एक आपको दावत, मैं दावा करता हूं कि जन्नत का तस्वर, और भी मैं तो अभी सूरह फातिहा भी आ जाता हूं, जो भी मैं कुरान का जो भी उन्होंने हमें समझाया आपसे बेहतर समझते हैं हम, और मेरा दावा है ये। इसी तरह अब इतनी बात थी कि मैंने सैकड़ों नहीं भाई, सिर्फ 4 बातें की हैं, उन 4 के बाद 3 के बाद आप फैसला करेंगे आपने वो जन्नत के बारे में बहस उठानी है नहीं उठानी, तो उसके बाद आप कहेंगे जी मैंने मिर्जा साहब की शख्सियत के बारे में इस टॉपिक की बात करनी है, वो मैं आपसे उस हर एक टॉपिक के बारे में आप फैसला करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप फैसला करेंगे। मैंने नबी होने के बारे में बात करनी है, मैंने ईसा मेहदी के इकट्ठे होने के बारे में बात करनी है, मैंने उसकी शराब के बारे में बात करनी है, मोहम्मदी बेगम के बारे में बात करनी है, मरीमी सफार के बारे में बात करनी है, जमीन आसमान का नया पैदा करने के बारे में बात करनी है। आपका फैसला होगा, मेरा नहीं होगा। फिलहाल 3 सवालों के जवाब और चौथी दावत, उसको आप कबूल करते नहीं करते, इसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा आपके साथ। अब आप करें जी ठीक है। अभी वैसे भी 1 घंटा हो गया हमारी गुफ्तगू को, तो बट साहब ये हम अगली अब डिबेट जो है ना, कुरान पाक की रूह से झूठे नबी को कत्ल करना जायज़ है या नहीं, ये मौजू होगा हमारा, और इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे। एक बात और, मैंने आपसे पूछा है कुरान करीम के बारे में, अगर हदीस उसकी तायद करती हो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में इस्लाम की जो 4 खुलफा के बाद जो हालात हुए हैं उसमें अगर कोई वाक़या हुआ है उसको मैं नहीं मानता। 4 खुलफ राशिदीन जो हैं उनके दौर में कोई वाक़या है उसको मैं मानूंगा, उनका कोई हुक्म है उस बारे में वो मैं मानूंगा, कोई हदीस कभी हदीस है मैं उनके बारे में मानूंगा, क्योंकि इस्लाम की तारीख तो बहुत सारे मुतनाज़ात से बड़ी पड़ी, ये आपको भी पता है, मुसलमानों की आपस में जंगें भी होती रही, तो इसलिए वो बाद के जो है तारीख उसको मैं नहीं मानता। मानता मतलब वो सच्ची होगी, लेकिन जो इस पे ईमान है वो खुलफाए राशिदीन है, वो कुरान है, वो हदीस है, सुन्नत है, इससे आप जो है ना इसके दायरे के अंदर रहते रहते आप जो मर्जी डिस्कशन करना चाहें, जो मजीद दलील देना चाहें, मैं उसको समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार हूँ। जी इंशाल्लाह अगली डिबेट कब होगी हमारी? आप फैसला कर लें। कल तो मैं इधर, मतलब कल मैं सफर पे हूँ, उसके बाद परसों कोई भी टाइम आप मुझे बता, वो उसके व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कि कब मुनासिब होगा, क्योंकि मैं फिर उनसे जिनको आपने कहा कि साथ में ला लें उनसे भी बात करनी है ना, टाइम तीनों इकट्ठे तय कर लेंगे। जी बेहतर हो गया, आप ऐसा करें कि परसों कर लेंगे वो, चलो व्हाट्सएप पे हम जो है ना
ٹائم کا تعین کر لیں گے، اور آپ بھی تھوڑی سی تیاری کر لیجئے گا، چونکہ یہ بیچ میں مرزا صاحب کا بیچ میں تعلق ہے، اور آپ تیاری کر لیجئے گا اچھے طریقے سے. میں بھی ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر آپ نے دعوت میری بعد میں بتائیں گے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کون سی؟ وہ جو میں نے آپ کو دی ہے جنت کا سبق جو ہے قرآن کریم میں اور حدیث میں بیان ہوا ہے اس بارے میں. ابھی تو ایک موضوع پہ تو کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے، وہ پھر یعنی کہ وہ پھر آپ بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. یہ موضوع ہے، پھر دوسرا موضوع کون سا، پیش گوئی والا، یہ آیات والا اور جنت کے بارے میں آپ پھر بعد میں بتائیں گے. ہاں جی آپ اس کو پہ دعوت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک آپ ڈھونڈیں گے، کون سا فیصلہ آپ کا ہوگا. آپ مجھ سے 10 دن کریں گے، میں 10 دن آپ سے آن لائن ہوں گا. 1 مہینہ کریں گے، 1 مہینہ، 1 سال، 1 سال، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ ٹاپک، اور اس پہ ہم بحث کریں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی تو یہ اگلا ایک ٹاپک ہے، اور اگلی گفتگو میں آپ کے ذمے یہ جتنے سوالات پچھلے حور اور احور یہ والا اور خنزیر والا، مہدی و عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے 2 نام، یہ ساری چیزیں آپ نا اگلے لے کے آئیے گا اس کے جوابات. اس میں خنزیر والے میں جو جھوٹے نبی کا قتل ہے، اگر ہم نے اس پہ ڈبیٹ کرنی ہے تو خنزیر کا معاملہ پھر آپ بعد میں رہنے دینا. نہیں نہیں، ڈبیٹ نہیں، کیونکہ یہ پھر وہ صرف دیکھیں حوالے میں نے پوچھے ہیں بھیا، کیونکہ آج آپ نے بیان کیے ہیں تو حوالے تو کم از کم آپ دیں گے نا، کہ ایک چیز ہے آپ خنزیر نے. کا تو میں نے آپ کو بتا، ہاں خنزیر کا تو آپ کو حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی تھی. کون سی؟ اس کا آپ کیا خیال ہے؟ کون سی خنزیری صفات کا خاتمہ؟ میں نے تو اس کے اوپر بتایا بھی آپ کو کہ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. اور دیکھیں بھائی میں نے آپ کو آپ کا حوالہ دیا کہ کفن میلا نہیں ہوتا. مجھے کوئی کفن دے دے، میں زمین پہ ڈالتا ہوں، اندر دیکھیں میلا ہوتا کہ نہیں ہوتا. پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں خنزیری وہ جو صف آپ کو پہلے میں. کون سا کفن میلا نہیں ہوتا؟ خنزیری صفات یہاں کہاں ہیں؟ اور میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں نا تو آپ کی ایک کوئی عورت جو ہے وہ پڑھتی ہے، پتہ نہیں نظم ہے، نعت ہے، کیا ہے وہاں پہ کہاں ہے کہ پڑتی ہے؟ ہاں کہاں آپ کو پڑتی پتہ ہے؟ ہی ہے کیا پڑھتی ہے. جب آپ کے ٹیلی فون کرتا ہوں آپ کی بیل جو ہوتی ہے اس پہ پڑھی جاتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا، اس طرح کی کوئی پھر کفن ہاں میلا کفن نہیں میلا نہیں ہوتا؟ ہوتا. اس سے پہلے زمین میلی نہیں ہوتی، پھر آگے کچھ اور ہے، پھر اچھا کفن زمین، میلا نہیں ہوتا. اچھا اس میں اب کہاں ہے خنزیری صفات؟ او بھائی میں خنزیری سواد نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ کفن اس طرح تو میں آپ کو ایسا تو آپ یعنی کہ جھوٹ ہے. آپ مجھے کفن لے کے دیں، ہر کفن میلا ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میلا نہیں ہوتا، تو یہ تو کوئی بات نہیں. اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. اب اس کو کیوں سمجھتے ہیں اس طرح کوئی الفاظی طور پہ ہم نہیں لیتے، میں نے آپ کو یہ پہلے تو بتایا تھا. سوال وہ ٹھیک ہے، گندم اور وہ جواب بھی چنئی ڈبیٹ ہو کر گئے لیں ہیں. گے. وہ سوال جب آپ مجھ سے جنت کے دوزخ کے تصور کے بارے میں قرآن میں جو جتنی بھی آیات ہیں اس پہ ڈبیٹ کریں گے نا تو اس کا جواب اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے گا تو پھر آپ ہم علیحدہ کر لیں گے اس کی ڈبیٹ. دیکھیں میں نے آپ کو حدیث بتا دی حضرت عائشہ کے، جو قرآن کریم ہے وہی نبی میں کھل کے جی. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم باتیں کرتا ہے ویسے نبی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس پہ آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اتنی لمبی ہنسی پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کی، کیوں آ رہی، چلو ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ اس پہ ڈبیٹ کریں گے نا تو آپ مجھے کی یہ بات آ جائے گی. اگر مجھے نہ آپ کے سمجھے کہ آپ نہیں آئی تو برتا اس کا علیحدہ موضوع ہم ایک دن رکھ لیں گے مجھے پھر اس آپ کی کے سوال بات. کے مجھے جواب پر جو ہے نا وہ ہنسی آئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں خنزیری صفات کا قرآن سے خاتمہ کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ضمیر میلی نہیں ہوتی، وہ ہے جو اور قرآن سے خاتمے دیکھیں میری بات سنیں، یہ بھی بات ہے قرآن سے خاتمے کا کیا مطلب ہے. قرآن چلے کی بہرحال تعلیم بٹ کو صاحب روشن 1 کریں گے، گھنٹہ اور لوگ ان کو 3 منٹ، اپنائیں گے. ایک اور میری بات سنیں، اب جو عربوں کی حالت تھی اسلام سے پہلے کیا تھی، حضرت عمر کی حالت کیا تھی، قرآن کے ذریعے ان میں تبدیلی آئی نا. قرآن پڑھا سنا، یہی میں کہہ رہا ہوں. اگر اس بات سادی بات کی آپ سمجھ نہیں آ رہی اور آپ صوفی بھی ہیں تو پھر میں کیا کہوں، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں بٹ صاحب 1 گھنٹہ تقریباً 3-4 منٹ ہماری گفتگو ہو گئی ہے. تو اگلی گفتگو میں ہم جو ہے نا وہ موضوع ہمارا متعین ہوا ہے جناب، قرآن کی روح سے جھوٹے نبی کے قتل کو جائز، یعنی قرآن اور حدیث یہی ہو گیا نا. قرآن و حدیث کی ہاں روح سے، قرآن حدیث سنا تھا قرآن و اس حدیث سے. کی روح ہاں سے نبی کے جھوٹے نبی کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ موضوع ہوگا اور اس پر گفتگو ہاں. کریں گے. بٹ صاحب تو اپلوڈ کب کریں گے آپ یہ آج کی گفتگو؟ جی بٹ صاحب اصل میں نا نیٹ کی سپیڈ کی تھوڑا سا ایشو بنتا ہے، تو وہ نا اس کو میں کر دیتا ہوں، جلدی کر دیتا ٹھیک، ہوں جی. وہ آپ کو لنک جو ہے نہیں نا کل تک ہو جائے گی، ہو جائے گی، کل اللہ تک کے ہو جائے حکم گی. سے ہو جائے گی.
अच्छा अच्छा, नहीं ठीक नहीं, इस तरह बात करने का मजा आता है। आज मुझे आपसे, आपको भी शायद मजा है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बात की, आपने मुकम्मल की, हम एक मौजू पे आगे अब ठहर गए हैं, ठीक है, उस पे बात करेंगे फिर। चले खैर, टाइम ज्यादा हो रहा है तो अल्लाह खैर करे, ठीक है, ओके, अस्सलाम बट साहब वालेकुम। हम ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं, ऐसे ही करते हैं असल में ना। वो आप अहबाब में ना ये बड़ी पाई जाती है गलत फहमी, पता नहीं मौलवी वड वड खांदे ने, हाँ जी, मौलवी वड देंदे ने। नहीं नहीं, अब मेरी बात से, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं ना, अब मैंने तो नहीं वो डाली, आप देख रहे, अब अच्छा, अब जो ये जो नकवी साहब हैं, क्या जो सूफी साहब हैं जिनका ये कंदील से चला था मामला, वो आप देख रहे हैं कि दूसरे जो उलमाए, मैं जानता भी नहीं वो कैसे कैसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओ वो एक मुझे अलग, तो नहीं पता था, मैंने वो अपलोड किए, लेकिन इसमें भरा पड़ा वो यूट्यूब। अलग एक वो नकवी और कवि वाला मामला और कंदील, वो हमारे मौजूद से ताल्लुक नहीं। चले जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह। हमारे मुल्क से नहीं, लेकिन आप नहीं, उलमा की जुबान देख ले आप, मुझे तो मुझे नहीं पता वो आलम है, लेकिन लिखा जाता है वो, जब आप देखें यूट्यूब में, वो मजमे के सामने बैठे हुए हैं, दाढ़ी लंबी है, अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, साथ उन्हें गालियां भी निकाल रहे हैं, तो जुबान की शाइस्तगी आप उस पर ढूंढे तो नहीं मिलेगी। तो ये खबर तो जाहिर है कहीं ना कहीं से आया है, ऐसे तो नहीं बन गया। तो आपकी, आप अच्छी बात करते हैं, तो अच्छे तरीके से करते हैं। तो कुरान में तो यही है कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह कहता मेरा भी नहीं करता। तो इसलिए आपकी, यानी कि आप, हालांकि हम आप और अकीदे से तल्लुक रखते हैं, आप मेरे इस लिहाज से मुखालिफ हैं, लेकिन आपकी जो अच्छी बात है उसको मानना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो मैंने किया है बड़ी आज मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक ठीक यू है। जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जी, अस्सलाम ओके जी, वालेकुम। वस्सलाम जनाब।